सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 29 जुलाई है, दिन शुक्रवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 14 सौण चढ़ गया। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। सब तो पहला मौसम की गल करांगे। 2 दिन पहला मौसम विभाग ने भारी मींह की चेतावनी दी सी। पूरे पंजाब दे विच नाल ही चंडीगढ़ दे विच भी भारी मींह पैण की संभावना जताई गई सी अते कल किते ना किते हल्का मींह पिया सी। परसों भी हल्का मींह कई शहरों दे विच पिया सी ते अज मानसा जिले दे विच बहुत ही भारी मींह पै रहा है। रात नूं मींह शुरू हो गया सी अद्धी रात तो बाद ते उस तो बाद लगातार है जिहड़ा ओह मींह दी झड़ी लगी हुई है। सौण दे महीने विच उंज भी मींह दीयां झड़ियां लगदियां ने ते मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। मानसा समेत पंजाब के कई इलाकों दे विच मींह पै रहा है। हालांकि मींह गर्मी तो राहत जरूर दे रहा है पर नाल ही नाल फसलों का नुकसान है जिहड़ा ओह भी नीवीआं थावां ते कर रहा है। ते मींह नाल नुकसानीआं फसलों का जायजा लैण दे लई कल पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान मलोट फाजिलका अते लंबी हलके दे विच पहुंचे अते फसलों के खराबे का जायजा लिया। मुख मंत्री ने कहा कि मींह नाल फसलों के हुए नुकसान की गिरदौरी करावांगे। इस मौके उन्होंने मालवा खित्ते चों सेम की समस्या हल करने लई योजना बनाउण दा ऐलान भी कीता अते किसानां नूं मुआवजा देण लई जिला प्रशासन नूं चप्पे-चप्पे की गिरदौरी करन दी हदायत भी कीती। जदों मुख मंत्री फाजिलका जिले के पिंड मूलियांवाली पहुंचे तां इत्थे मुख मंत्री नूं मिलण आए किसान आगूआं नूं रोक दिता गया। कई किसान जथेबंदियां दे आगूआं नूं मुख मंत्री नाल मिलण लई 2-4 होना पिया। राज्यपाल जथेबंदी नाल संबंधित किसान लीडरां नूं जदों राह विच रोक दिता गया तां उन्हां ने इस कदम की आलोचना की। किसान लीडर मुख मंत्री नूं मंग पत्र देना चाहुंदे सी ते आखिरकार जद्दोजहद करन तो बाद किसान लीडरां ने अपने मंग पत्र मुख मंत्री नूं सौंप ही दित्ते। पंजाब दे विच अपने आखिरी साहां ते पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आखिरकार इकबाल सिंह झुंदा कमेटी की रिपोर्ट नूं मनदिआं होइआं श्रोमणी अकाली दल दा जथेबंदक ढांचा भंग कर दिता है। पार्टी के बुलारे मुताबिक कोर कमेटी समेत सारियां कमेटियां भंग कर दित्तियां गईयां ने जिन्हां दे विच वर्किंग कमेटी सारे अहुदेदार अते होर सारे विंग भी भंग कर दित्ते ने। एक दिन पहला श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने झुंदा कमेटी की रिपोर्ट ते विचार चर्चा करके इसनूं प्रवान करदिआं पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं सिफारिशां लागू करन दे अधिकार भी दित्ते सन। कमेटी ने सिफारिश की सी कि पार्टी का जथेबंदक ढांचा भंग करके नवें सिरे तो बनाया जाए। पंथक ते पंजाबी हितां तो इलावा कदरां कीमतां मुताबिक पार्टी विच नवीं रूह फूकी जाए। अजिहा करदिआं पार्टी के हेठले पद्धर के वर्करां केडर ते लीडरशिप दीआं भावनावां दा ख्याल रखिया जाए। झुंदा कमेटी ने सिफारिश की सी कि पार्टी विच नवीं रूह फूकण लई पार्टी के जथेबंदक ढांचे नूं नवें सिरे तो पुनर्गठित किया जाए। सिफारिशां दे विच नौजवानां दीआं इच्छावां ते विशेष ध्यान देण दी लोड़ ते भी जोर दिता गया। कोर कमेटी ने फैसला लैण दे सारे हक पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं दे दित्ते सी ते पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ही हुण पार्टी के जथेबंदक ढांचे के पुनर्गठन के लिए सीनियर अकाली लीडरां दे नाल-नाल वर्करां ते केडर नाल भी सलाह मशवरा करनगे। रिपोर्ट के मुताबिक बादल वख-वख पंजाबी ते पंथक शख्सियतां खास करके बुद्धिजीवियां लेखकां धार्मिक ते सियासी बुलारियां राय बनाउण वाले किसानां मुलाजमां विद्यार्थियां अध्यापकां वपारियां सुआणियां ते नौजवानां समेत वख-वख वर्गां दे नुमाइंदियां नाल सलाह मशवरे करनगे। झुंदा कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि नौजवानां नूं पार्टी के जथेबंदक ढांचे दे विच प्रमुखता दे नाल प्रतिनिधिता दित्ती जावे। श्रोमणी अकाली दल ने हुण कहा है कि पंजाब ते पंथ दे हित हमेशा पार्टी के पुनर्गठन वेले मार्गदर्शक बने रहणगे। उधर श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर इकबाल सिंह झुंदा का कहना है कि पार्टी का जथेबंदक ढांचा भंग करना स्वागतयोग है क्योंकि फैसला कमेटी दी सिफारिशां मुताबिक ही लिया गया। सो अकाली दल के प्रधान ने पार्टी नूं मुड़ पैरां सिर करन दे लई एक कदम चुक्या है। जथेबंदक ढांचा भंग कर दिता गया है। सारे विंग वर्किंग कमेटी समेत भंग कर दिते गए ने पर पार्टी के प्रधान नूं नहीं बदलिया गया है। हालांकि पहलां ये गल्लां सामने आईयां सन कि इन्ना लंबा समा झुंदा कमेटी की रिपोर्ट ते जे काम नहीं किया जा रहा तो उहदे विच सिफारिश की गई है कि पार्टी के प्रधान नूं भी बदलिया जाए। पर एक दिन पहला कोर कमेटी की मीटिंग दे विच ये कहा गया कि पार्टी प्रधान नूं बदलण की गल ही नहीं की गई है। यानी कि पार्टी दी जिहड़ी रिपोर्ट जिहड़ी कमेटी दी झुंदा कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई है उहदे विचों इस मद नूं इस सिफारिश नूं शायद हटा दिता गया है।
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਏਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਏਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਤਕੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਤਲकांड ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 3 ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਸਨੇ ਕਤਲकांड ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਲ ਸ਼ੂਟਰ 6 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 8 ਜਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ 6 ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸ਼ੂਟਰ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਤੇ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸਾਲ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
इस दौरान पिता बलकौर सिंह ने अपने पुੱਤ ਦੀ याद ਵਿੱਚ सज्जी बांह ਤੇ सिद्धू मूसेवाले ਦਾ टैटू बनवाया है। मां ने भी अपने पुੱਤ ਦਾ नाम लिखवाया है। दरअसल कुछ प्रशंसक सिद्धू मूसेवाले ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਟੂ ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਣੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪੀਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੀਏ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 2 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ 3 ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ASI ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ASI ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ DSP ਡੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ DSP ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ASI ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 24 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਖਤਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। PRTC ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ 1 ਜੀਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਬੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਹਿਬ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 4161 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 31 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਈਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ ਏਈਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 90% ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 90% ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ
ਜਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਗਭਗ 64-65 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੌਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 29 ਮਈ ਦਾ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਜਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੋ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਜਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ, 2 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, 2 ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਲਕੀਤ ਕਿੱਟਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਰਫ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਗੌਰਵ ਤੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਤੇ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਤ ਤੇ ਦਾਨਾ ਰਾਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੂਸ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੂਸ ਮਾਫੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਝਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਉੱਥੇ ਝਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜ ਖਰੀਦੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1805 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ NCRB ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦ ਕਿ PAU ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2506 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ PAU ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ PAU ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2506 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 1956 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਨੌਜਵਾਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਾਦੇ ਭੋਗ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਏਕੜ। 500 ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, 1000, 1500 ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਪਿਆ। ਜੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2016 ਤੇ 2021 ਦੇ 2 ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 16 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ 21 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ 21 ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਘਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ, ਆਦਰਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਨਿਮੋਨੀਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੈਡ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 26 ਦਾ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਟਰ 40 ਦਾ DPS ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 28 ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਹੈਡ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਂਟ ਜੋਸ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਰੋਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਦੁਮਾਲਾ ਨਾ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖੜਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇਸ਼ਠਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5 ਕਿਲੋ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ RCMP ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਪਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ 21 ਅਤੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਪਨਗਰ ਤੋਂ ਜੋਸ ਲੋਪੇਜ਼ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਦੀਪ ਮੂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਨੌਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲੌਦਵੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਘਨੌਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਬੱਸ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗੀ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 6E476E48 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 4:45 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ATS ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 126 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 128 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।